السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سیرت النبی کی ہماری کلاس نمبر 33 ہے۔ ٹاپک آج آپ کے سامنے آئے گا غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے واپس آئے، غزوہ حنین کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد جب آپ مدینہ واپس آئے تو محرم سن 9 ہجری میں آپ نے کچھ عاملوں کو الگ الگ جگہ پر بھیجا تھا۔ عامل مطلب ذمہ دار بنا کر آپ نے تقریباً 16 صحابہ کرام کو 16 جگہوں پر 16 پلیسز پر الگ الگ جگہوں پر عامل بنا کر بھیجا تھا۔ ان کا کام ہوتا تھا زکوٰۃ کو وصول کرنا، سسٹم کو سنبھالنا، شہر میں دعوت کا کام کرنا۔ یہ سارے کام جو لوگ کیا کرتے تھے انہیں عامل کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سن 9 ہجری میں 16 عمال کو یا عاملوں کو الگ الگ جگہوں پر بھیجا۔ میں نہ ان کے نام بتا رہا ہوں نہ شہر بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل ہیں اور اتنے نام یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا، پر صرف اتنا یاد رکھیں کہ سن 9 ہجری میں محرم میں جب اللہ کے نبی ریٹرن آئے مدینہ، تو وہاں آنے کے بعد آپ نے 16 عمال کو الگ الگ جگہوں پر بھیجا تھا کہ وہ جائیں اور وہاں کا پورا نظام سنبھالیں، زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ والے معاملات کو سنبھالیں۔ اس کے بعد اسی میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے فارغ ہونے کے بعد 5 سریے بھیجے تھے۔ 5 صحابہ کرام کو چھوٹے چھوٹے لشکر دے کر 5 جگہوں کی طرف بھیجا تھا، جسے سریہ کہا جاتا ہے۔ صرف نام اور جس ایریا میں بھیجا گیا تھا اس کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی بھی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ اصل ہمارا آج کا ٹاپک ہے غزوہ تبوک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے فراغت کے بعد 5 سریے بھیجے تھے۔ نمبر 1 سریہ عیینہ بن حصن۔ عیینہ، عین یا نون گولتا، عیینہ بن حصن، ان کو بھیجا تھا بنی تمیم کی طرف۔ بنی تمیم کی طرف عیینہ بن حصن رضی اللہ تعالی عنہ کو سریہ لے کر بھیجا تھا۔ نمبر 2 سریہ قطبہ بن عامر، قاف طا با گولتا بن عامر، قطبہ بن عامر کو بھیجا تھا خثعم کی طرف، خا ثا عین میم، خثعم کی طرف قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو سریہ لے کر بھیجا۔ تیسرا سریہ آپ نے بھیجا تھا سریہ زحاق، سریہ زحاق، ضاد حا الف کاف زحاق، انہیں بھیجا تھا بنی کلاب کی طرف، بنی کلاب کی طرف۔ چوتھا سریہ آپ نے بھیجا تھا سریہ القمہ، سریہ القمہ جدہ کی طرف، جسے جدہ بھی کہا جاتا ہے جدہ بھی کہا جاتا ہے، جدہ کی طرف ان کو بھیجا تھا۔ اور آخری 5واں سریہ تھا سریہ علی بن ابی طالب، اور ان کو بھیجا تھا قبیلہ طئی کی طرف، جس طرف ہم لوگ بولتے ہیں نا حاتم طائی، وہ اصل میں طائی نہیں طئی ہے، ایک قبیلہ ہوتا ہے تا یا پھر اس کے آگے یا طئی، تو قبیلہ طئی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سریہ لے کر بھیجا۔ اب اس کے بعد مین معرکہ جو ہیڈنگ آپ کو بنانی ہے، لکھنی ہے، وہ لکھیے غزوہ تبوک، اور اس کا دوسرا نام ہے، تبوک ہے جگہ کا نام، اور دوسرا نام اس غزوے کا تھا جیش العسرہ۔ جیش جیم یا شین، جیش مطلب ہوتا ہے لشکر، عسرہ عین سین را گولتا، عسرہ مطلب تنگی، کیونکہ یہ دور بڑا تنگی کا دور آ گیا تھا، گرمی کی شدت، کھانے پینے کے سامان کی کمی، انتہائی زیادہ تکلیف کے عالم میں یہ غزوہ ہوا۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ عسیرہ یا عسرہ بھی کہا جاتا ہے اور جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا غزوہ، تنگی میں کیا گیا غزوہ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہو گئی
हक और बातिल अलग अलग हो गया। उसके बाद कंटिन्यू जो गज़वात चले, यहूदियों का भी खात्मा हो गया, अलग अलग कबाइल का भी खात्मा हो गया। मुसलमानों के सामने सिर्फ एक बड़ी ताकत बाकी थी, वो थी रोमन एम्पायर, रूमियों का लश्कर। सबसे बड़ी उस वक्त की ताकत, कुव्वत जो मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हो सकती थी, वो थी रूमियों की ताकत। बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी सल्तनत, बहुत बड़ी कुव्वत। अब आप यहां पर लिखिएगा गज़वे का रीजन क्या था, सबब क्या था। आपको अगर पीछे का वो दौर याद हो मारका मूता का, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफीर को भेजा, हजरत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिन्हें रूमियों ने मार दिया था। और सफीर को मारना, डेलीगेट्स को मारना एक बहुत बड़ा जुर्म माना जाता था। उनका बदला लेने के लिए अल्लाह के नबी ने सहाबा को भेजा, पर सहाबा बदला नहीं ले पाए थे और हजरत खालिद इब्न वलीद बड़ी मुश्किल से बचाकर इन्हें वापस लाए थे। अब ये एक मुसलमानों के दिलो दिमाग पर यह चीज हावी थी कि हम बदला ना ले पाए। सफीर को मार दिया गया पर मामला हल ना हुआ, और उधर रूमी दोबारा ताकत जमा करने में लगे थे कि मुसलमानों को मिटाया जाए। जैसे मुसलमानों के सामने एक बड़ी ताकत रूमी थे, वैसे रूमियों के सामने एक बड़ी उठती हुई जो ताकत नजर आ रही थी, वो थे मुसलमान, कि हमसे जंग तक करने को आ गए, हमसे लड़ने तक को आ गए, मतलब ये एक बड़ी ताकत हो गई। तो रूमियों ने बाकायदा एक लश्कर जमा करना शुरू किया, जिसकी तादाद 40,000 थी, कि जाकर मुसलमानों पर हमला किया जाएगा, मुसलमानों का खात्मा किया जाएगा। रूम की ताकत या रूम की नजरें कंटिन्यू मुसलमानों के ऊपर थी कि उन्हें खत्म किया जाएगा। तो रूमियों ने इस गरज से तैयारी शुरू की, बड़ा लश्कर बनाया, कुव्वतों को इकट्ठा किया, और बिल्कुल अरब की बॉर्डर पर कुछ ऐसे अरबी कबीले जो रूमियों का सपोर्ट कर सकते थे, उन्हें भी अपने साथ ले लिया। और यह पूरा रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ी ताकत बनकर 40,000 का लश्कर लेकर मुसलमानों की तरफ कूच करते हैं, मुसलमानों की तरफ निकलने का इरादा करते हैं। अब हेडिंग बनाइएगा, मदीने में खबर का आना, मदीने में खबर का आना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ ताजिरों के जरिए, बिजनेस करने वालों के जरिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते थे मुल्क शाम की तरफ से, उनके जरिए यह खबर आती कि रूमियों ने एक बड़ी तैयारी मुसलमानों के खिलाफ की है और हमला करने वाले हैं। जैसे ही यह खबर मदीना में आई, चारों तरफ खौफ का माहौल हो गया, क्योंकि अब तक जो जंगें हुई वो यहूदियों और कुफारे मक्का से हुई थी, लेकिन रूमी अपने आप में बड़े मशहूर, बड़ी ताकतवर कौम, इनका अगर मदीना पर हमला होगा तो सारा मामला खत्म कर दिया जाएगा, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, एक बहुत बड़ा मारका हो जाएगा। तो अपने आप में चारों तरफ खौफ का माहौल बन गया। क्या होगा, कैसे इन हालात से निकला जाए? सहाबा इकराम में डर का माहौल पैदा हो गया, और हालात ये हुए कि अगर रात को कोई किसी का दरवाजा भी खटखटा देता था तो लोग डर जाते थे कि कहीं उन्होंने हमला तो ना कर दिया, कहीं रूमी यहां तक तो ना पहुंच गए। ऐसा खौफ का माहौल चारों तरफ मदीना में हो गया कि रूमी लश्कर आने वाला है, तैयारियां की जा रही हैं और हमला होने वाला है। इधर नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, मुनाफिकीन का किरदार, मुनाफिकीन का कैरेक्टर। वो कौम कि जिसने हमेशा इस्लाम को तकलीफ पहुंचाई, और खास तौर पर मक्का में मुनाफिकीन नहीं थे, जो थे क्लियर, या तो दुश्मन या तो दोस्त, बात खत्म। मुनाफिकीन का ज्यादा इजहार हुआ मदीना में, छुपाकर कुछ और रखना, दिखाना कुछ और। हमारी जिंदगियों में ऐसे कई मुनाफिक होते हैं, बाहर से बिल्कुल आपका साथ, आपकी केयर, आपका सब कुछ दिखाएंगे, पर अंदर में नफरतें लेकर घूमते हैं, आपके खिलाफ साजिशें करना, हसद करना, आपके खिलाफ जहां प्लानिंग उनमें शामिल हो जाना। और खास तौर पर कौम के ताल्लुक से आज ऐसे कई मुनाफिकीन हैं जो सिर्फ जासूसी का काम करते हैं, कौम की हर प्लान को गैरों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे मुनाफिकीन से हर दौर में हर उम्मत परेशान रही, और इस्लाम की तो पूरी तारीख है कि सबसे ज्यादा तकलीफ दुश्मनों से नहीं, इन्हीं मुनाफिकीन से हमको मिली, और आज तक मिल रही है। और शायद यह दौर चलता रहेगा जब तक कि ईमान को मजबूत करने पर मेहनतें ना की जाए। अब यहां पर आप देखें, एक तरफ पूरे मदीना में खौफ का माहौल,
حملہ ہونے والا ہے، ہرقل کا لشکر آنے والا ہے، رومن امپائر ہمارے خلاف تیار ہو چکا ہے، ایک عجیب سا ماحول۔ اس خوف کے ماحول میں اب آپ دیکھیے منافقین کا کردار۔ انہوں نے ایک مسجد بنائی مدینہ میں جس کا نام تھا مسجد زرار، جس کا تذکرہ اگر آپ اسپیشلی منافقین کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے طریقہ کار کیا تھے، ان کے سازشیں کیا تھی، آپ ایک سورت پڑھ لیں کافی ہے، سورہ توبہ، جس کو سورۃ الفاضحہ بھی کہا گیا ہے، جس میں اللہ نے کھول کھول کے منافقوں کو بیان کر دیا تھا، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کے طریقے سب کھول کر بیان کر دیے۔ تو اگر آپ منافقین کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ توبہ پڑھیے۔ اسی سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان منافقین کا کردار کیا تھا، کئی عمل ان لوگوں نے اس درمیان میں کیے۔ ایک تو مسجد زرار کو بنایا، ایک مسجد قباء کے مقابلے میں، اور اللہ کے نبی سے کہا آپ یہاں کر نماز پڑھ دیجئے تاکہ ہم اسے مصلی بنا لیں، مسجد بنا لیں۔ اور مقصد کیا تھا اس مسجد کا؟ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنا، اسلحہ جمع کرنا، جب یہ نکلے تو پیچھے سے ان کے گھر والوں پر حملہ کرنا، کئی قسم کی سازشوں کے تحت انہوں نے مسجد بنائی۔ پر اللہ رب العالمین تو اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 107 108 میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسجد ہے نا، یہ شر کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، اس مسجد کا مقصد مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے اللہ کے نبی اس مسجد کو آپ گرا دیجئے، ڈھا دیجئے، اور اللہ کے نبی نے اس مسجد کو گروا دیا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ اتنا جب شدید دور چل رہا تھا تب منافقین اپنا کردار پورا کر رہے تھے، سازشیں کرنا، مسجد بنا کر مسلمانوں کو تکلیف دینا، ان کے خلاف پلاننگ کرنا، جنگ سے پیچھے بھاگنا، کئی قسم کے کردار اس جنگ میں اسپیشلی، یعنی ابھی تک تو منافقین ظاہر ہوتے رہے تھے، پر خاص طور پر غزوہ تبوک میں تو کھل کر سامنے آ گئے تھے سارے منافقین نے اپنے کردار کو کھل کر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، پلاننگ کی، ان کے خلاف باتیں کی، جو کر سکتے تھے منافقین مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے وہ کیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی نے جنگ کا اعلان کیا تو جنگ میں بھی نہیں گئے، پیچھے ہٹ گئے، عذر کر لیا، معذرت کر لیا، ہمارا یہ پرابلم، اور جنگ میں بھی نہیں گئے۔ بہرکیف منافقین نے اپنا ایک بڑا دور، بڑا کردار اس غزوے میں نبھایا تاکہ مسلمانوں کو اور زیادہ کمزور کیا جا سکے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ لکھیے گا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا تیاری کا حکم دینا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ رومیوں کا لشکر بلقا نام کی جگہ تک آ چکے ہیں، جو تبوک کے قریب ایک جگہ ہے بلقا، وہاں تک آ چکے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا۔ اس بار مشورہ نہیں کیا، فیصلہ کیا۔ ہر بار مشورہ ہوتا تھا، اس بار فیصلہ کیا کہ تیاری کیجئے، ہمیں جنگ کے لیے تبوک کی طرف جانا ہے۔ اس کے پیچھے کئی چیزیں، کئی بیک گراؤنڈ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں چل رہا تھا۔ آپ چاہیں تو یہاں پر ایک ہیڈنگ جب آپ نے یہ بنائی کہ اللہ کے نبی کا تیاری کا حکم دینا، تو اس نے صرف اتنی لائن لکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کو جب اطلاع دی گئی کہ بلقا نام کی جگہ تک جو تبوک کے قریب ہے لشکر آ چکا ہے، تو اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ لیکن اس تیاری کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس تیاری کے پیچھے اللہ کے نبی کا مقصد کیا تھا؟ تو مقصد تھا نمبر 1 منافقین کو کمزور کرنا۔ یہ منافق بڑے ڈرا رہے ہیں مسلمانوں کو، خوف دلا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو ہم وہیں ان کے سامنے جا کر جنگ کریں گے، یہاں تک کہ آنے کا انتظار نہیں کریں گے، جہاں وہ ہے وہیں جا کر جنگ کریں گے تاکہ منافق کمزور ہو جائے۔ یہ ڈرا رہے ہیں نا مسلمانوں کو، خوف دلا رہے ہیں نا مسلمانوں کو، تو آپ کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو طاقت دلائی جائے کہ وہ ڈر نہ رکھیں، خوف نہ رکھیں، بلکہ بالکل کھل کر سامنے آ جائیں اور قتال کریں، تو منافق اس سے کیا ہو جائیں گے؟ کمزور ہو جائیں گے۔ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد، عرب کے قبائل جتنے بھی ہیں سب کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے گا کہ مسلمان اب تو رومیوں تک سے لڑنے جا سکتے ہیں، یعنی انتظار نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے گھر آئیں، ان کے گھر جا کر ان سے لڑنے کی مسلمان طاقت رکھتا ہے، تو سارے قبائل میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ نمبر 3، اگر اللہ کے نبی نہیں نکلے تو رومیوں کی طاقت مضبوط ہو جائے گی، یعنی اگر وہ ہمارے گھر آ گئے اور ہمارے گھر آ کر حملہ کر دیا تو طاقت رومیوں کی مضبوط ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک مقصد تھا کہ رومیوں کو بھی کمزور کرنا ہے، ان کی طاقت کو بھی کمزور کرنا ہے۔
ان سارے مقصدوں سے، اور ایک چاہیں تو نمبر 4 ایک اور لکھ لیجئے کہ اب تک کی اللہ کے نبی نے جو محنت کی تھی، پورے عرب پر جو ایک روب اور دبدبہ قائم کیا تھا، وہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی اگر آپ رومیوں سے جنگ نہیں کریں گے تو محنت بیکار ہو جائے گی۔ اتنے سالوں کا آپ کا روب اور دبدبہ، اتنے سالوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں کہ جو آپ نے کر کے آج پورے اسلامک سوسائٹی کو ڈیولپ کیا، اتنی زیادہ محنتیں کی، اگر ان رومیوں کو چھوڑ دیا گیا تو وہ سارا روب اور ساری محنت ختم ہو جائے گی۔ اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں، اعلان جہاد، جہاد کا اعلان۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کہیں غزوہ کرنے جاتے تو جگہ کا نام نہیں بتایا کرتے تھے، آپ چھپاتے تھے۔ جانا کہیں اور ہوتا، بتاتے کچھ اور تھے، جیسے آپ نے دیکھا فتح مکہ میں بتایا نہیں، تاکہ دشمن کو خبر نہ لگے اور آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں۔ لیکن یہ پہلا غزوہ اسلام کا ایسا تھا جس میں آپ نے ڈائریکٹلی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ تبوک تک جانا ہے، اچھی تیاری کر لو، لمبا سفر ہے، لمبے سفر پر جانا ہے، شدید گرمی کا دور ہے، تو اس دور کے حساب سے آپ تیاری کر لیجئے، کیونکہ محرم کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں گرمی بڑھ جاتی ہے عرب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کیا، تو اعلان جہاد میں آپ نے ڈائریکٹلی نام لے کر بتایا کہ تبوک تک جانا ہے، لمبا سفر ہے، گرمی زیادہ ہے، اچھی تیاری کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار چھپایا نہیں، ڈائریکٹ بتا دیا کس طرف جانا ہے، تیاری کا حکم دیا۔ اور جیسے ہی آپ نے تیاری کا حکم دیا، آ گئے منافقین آپ کے پاس عذر لے کر، میرے گھر پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میرے گھر پر باپ بوڑھا ہے، میرا یہ مجبوریاں بیان کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے بولا ٹھیک ہے، تمہاری مجبوری ہے، تم ساتھ مت چلو، ساتھ مت جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے سورہ توبہ میں آپ کو ویسے ہی بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کا کردار کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان جہاد، تیاری کا حکم، سب لوگ تیاری کرو، تبوک تک جانا ہے، لمبا سفر ہے، گرمی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، اور ہمیں جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، تیاری کا حکم دے دیا۔ اب ہیڈنگ لکھیے گا نیکسٹ، صحابہ اکرام کا اس غزوے میں خرچ کرنا، یہ ایک بڑا عجیب معاملہ تھا، اور اس میں صحابہ اکرام نے اپنے عجیب عجیب جوہر دکھائے تھے کہ وہ کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف 2-3 مثالیں میں آپ کو دوں گا صحابہ اکرام کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جنگ پر جانا ہے، لمبی تیاری کرنا ہے، خرچ کرو۔ اب کچھ خرچ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 1۔ حضرت عثمان غنی آئے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3699، سنن ترمذی حدیث نمبر 3699۔ جب اعلان ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، سب آئے خرچ کرنے کے لیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، 200 اونٹ اور اونٹ پر جتنا سامان رکھا جاتا ہے وہ میں نے اللہ کے راستے میں دیا، اور تقریباً 200 اوقیہ، یعنی 200 سے زیادہ اوقیہ، ایک وزن اور ایک کمیت ہوتی تھی، اتنی چاندی بھی دی کہ اتنی چاندی بھی لے جائیے، اوقیہ جیسے کہا جاتا تھا عربی میں۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا میں اللہ کے راستے میں 200 اونٹ دیتا ہوں، اور 200 اونٹ پر جتنا سامان آتا ہے وہ دیتا ہوں، اور تقریباً 200 اوقیہ چاندی بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے، 200 اونٹ کوئی چھوٹی موٹی رقم ہے، ایک اونٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے، اونٹ کا سامان بھی دیا۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، میں نے دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ اور دیتا ہوں اور اس کا سامان بھی دیتا ہوں، دوسری مرتبہ۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ عثمان غنی نے کہا 1000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، اچھا موٹا، اچھا وزن اس کا ہوتا تھا۔ کہا میں 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ اتنی طاقت نہیں ہوتی ہر انسان کی، ہوتا تو پیسہ بہت لوگوں کے پاس ہے، پر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے جذبہ چاہیے ہوتا ہے جو سب میں نہیں ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب سے پہلے 200 اونٹ اور اس کا سامان، کہا بیٹھ جائیے۔
कहा कौन देगा अल्लाह के रास्ते में, कहा 100 ऊंट और उसका सामान, कहा फिर बैठ जाइए। तीसरी बार कहा कौन अल्लाह के रास्ते में देगा, कहा 1000 दीनार। जानते हैं अल्लाह के नबी ने फजीलत क्या दी उस्मान गनी को, जिनको आज शिया गालियां देते हैं? फजीलत ये दी, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, अगर आज के बाद उस्मान कोई अमल ना भी करे तो अल्लाह उसे जन्नत दे देगा, उसे कोई तकलीफ होने वाली नहीं। यह फजीलत दी हजरत उस्मान गनी को अल्लाह के नबी ने, कि अगर आज के दिन के बाद उस्मान गनी अमल ना भी करे तो अल्लाह उसे जन्नत देगा। यह जज्बा था उनमें अल्लाह के रास्ते में देने का। और इनसे भी अजीम वाकया अगर देखना हो तो है अबू बकर सिद्दीक और उमर इब्न खत्ताब का वाकया, जिसको सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 3675 में जिक्र किया गया है। सुनन तिरमिजी 3675। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा लाइए अल्लाह के रास्ते में दीजिए, खर्च कीजिए, सब गए अपने अपने घरों में। अच्छा देखिए, हमारे यहां भी कंपटीशन तो होता है, पर कैसा होता है? दुनिया का कंपटीशन। जैसे लेडीज में क्या होता है, इसका सूट ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा अच्छे नजर आए, इनका घर ज्यादा अच्छा। जेंट्स में भी होता है, बंगले पर, गाड़ी पर, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं हमारे यहां, कौन ज्यादा बेहतर, कौन ज्यादा अच्छा नजर आता है। हमारा कंपटीशन टोटल चलता है दुनियावी एतबार से। साहबा इकराम को कंपटीशन दुनिया का नहीं होता था, आखिरत का, जन्नत का, अल्लाह की रजा का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ अल्लाह के रास्ते में कौन खर्च करेगा, लेकर आओ। सब गए अपने अपने घर में। उमर इब्न खत्ताब भी गए अपने घर। जो था टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आधा बीवी बच्चों के लिए छोड़ा और आधा लेकर आ गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। बहुत सारा लेकर आए। अबू बकर सिद्दीक भी गए घर में, वो भी थोड़ा लेकर आए। दोनों आए सामने। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि हमेशा कंपटीशन तो होता था। उस दिन जब गज़वा तबूक में मैंने देखा ना कि अबू बकर सिद्दीक आज थोड़ा लाए, मैं ज्यादा लाया, उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मैं खुश हो गया कि आज तो निकल गया अबू बकर सिद्दीक से आगे, आज तो हो गया आगे। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर क्या लाए हो? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गया, जो कुछ था, जो था 2 हिस्सों में डिवाइड किया, आधा लाया हूं और आधा घर में छोड़कर आया हूं। कहा अल्लाह तेरा देना कबूल करे। फिर कहा अबू बकर तुमने क्या किया? अबू बकर का वो जवाब, ताज्जुब होता है कौन सा ईमान था इन लोगों के पास, कौन सा यकीन था, कौन सा तवक्कुल था कि इन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था अल्लाह की रजा के सिवा। अबू बकर तुम क्या लेकर आए हो? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में गया, जो था सभी लेकर आ गया हूं, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़कर आया हूं, उसके कुछ भी छोड़कर नहीं आया हूं, जो था सब लेकर आ गया हूं। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं उस दिन मैंने सोच लिया कि अबू बकर से आगे अब मैं नहीं जा सकता, ये ताकत किसी की नहीं है, ये ताकत सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। कहा अल्लाह के नबी घर में गया, जो था सभी लेकर आ गया, कुछ नहीं छोड़ा घर में, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़कर आया हूं। और उमर इब्न खत्ताब ने कहा जो था सब आधा लेकर आया हूं। क्या जज्बा था इन लोगों में देने का, मदद करने का। हमें तो पहले अपना पेट भरा हुआ हो, पेट भरने के बाद भी और ज्यादा रखा हो, सड़ जाए, गल जाए, खराब हो जाए तो किसी की मदद करते हैं। अरे अपने जो पसंद है ना उस माल से लोगों की मदद करो, आगे बढ़कर मदद करो, जो ना मांगे उसकी भी मदद करो, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है लोगों का सपोर्ट करो, साथ दो, अल्लाह बरकत देता है उससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए दोनों के सदकात और खैरात से। और भी सहाबा इकराम ने ऐसे ही जौहर दिखाए और बमुश्किल गज़वा तबूक की तैयारी की गई। अब नेक्स्ट हेडिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना से निकलना। जब ये सारी तैयारियां हो गई, अल्लाह के नबी ने मोहम्मद बिन मसलमा को मदीने का जिम्मेदार बनाया कि आप मदीना संभालेंगे, और निकलने की तैयारी की 30,000 का लश्कर लेकर। उधर 40,000 रूमी, इधर 30,000 का लश्कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 30,000 का लश्कर अल्लाह के नबी ने लिया, मोहम्मद बिन मसलमा को जिम्मेदार बनाया और निकलने लगे। तो हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि अली सुनो, तुम भी यहीं रहो, तुम्हें मैं औरतों और बच्चों की जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। ये औरतों और बच्चों की हिफाजत तुम्हें करनी है कि कहीं पीछे से कोई हमला ना कर दे। हजरत अली को बड़ी तकलीफ हुई, मुनाफिक मजाक उड़ाने लगे कि देखो अली का तो ये हाल है कि औरतों के लिए छोड़कर जा रहे हैं इनको। हजरत अली को जरा बुरा लगा,
कहा अल्लाह के नबी से ऐसा मत कीजिए ना, मुझे जंग में लेकर चलिए ना। तब जानते हैं अल्लाह के नबी ने कितनी बड़ी फजीलत हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता की। अमा तर्दा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा, क्या तू इस बात से राजी नहीं कि तू मेरे लिए वही मकाम रखता है जो मूसा के लिए हारून मकाम रखते थे। ऐसा मकाम है तेरा, जैसे हारून और मूसा का मर्तबा और दर्जा था ना, मूसा हारून को कैसा चाहते थे वैसे मैं तुझे चाहता हूं। गरचे मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, वरना नबूवत अगर मेरे बाद होती तो नबूवत के सिलसिले तक की अल्लाह ताला तुझे इजाजत दे देता, लेकिन नबूवत मेरे बाद नहीं है। लेकिन हजरत मूसा ने हारून को जो मकाम अता किया था वो मकाम मैं तुझे अता करता हूं। जब ये बात कही हजरत अली खुश हो गए। हजरत अली को छोड़ा औरतों और बच्चों के पास, मोहम्मद बिन मसलमा को बनाया मदीने का जिम्मेदार और निकल गए लेकर ये लश्कर, लेकर चले गए ये लश्कर और काफिला। अब चले जा रहे रास्ते पर इंतहाई शिद्दत का आलम, 18 ऊंटों पर 18 ऊंट पर यानी 18 लोगों को एक ऊंट का हिस्सा दिया गया था, यानी एक ऊंट पर 18 लोग सवार हो सकते हैं। एक चलता, 17 चलते, एक बैठता, 17 चलते, एक बैठता, एक एक की बारी आया करती थी, तादाद ही नहीं थी, ऊंट ही नहीं थे ज्यादा। एक ऊंट पर 18 लोगों की बारी। भूख की शिद्दत, गर्मी की शिद्दत, और मदीना में खजूरों के पकने का वक्त था, बिल्कुल खजूरें पक चुकी थी। जब इंसान को खेत में रहना अच्छा लगता था, इस वक्त में अल्लाह के नबी ने निकलने का ऐलान किया। शिद्दत की गर्मी, भूख और प्यास का आलम, तकलीफ के आलम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा तबूक की तरफ सफर करते हैं। हालांकि रास्ते में कुछ वाकयात भी होते हैं। एक मरतबा सहाबा किराम शिद्दत की गर्मी से जब परेशान हो गए तो अल्लाह के नबी से आकर कहा, अल्लाह के नबी कुछ दुआ कीजिए। आपने दुआ की, अल्लाह ने बारिश नाजिल कर दी। एक जगह पानी की कमी हुई, आपने वजू बनाकर अपना पानी उस जगह पर डाला और अल्लाह ने वहां से पानी का चश्मा जारी कर दिया, पानी को बढ़ा दिया। ऐसे कुछ वाकयात पानी बढ़ने के भी रास्ते में हुए। चलते चलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मकाम पर पहुंचे। रास्ते में वाकयात भी हुए, बारिश का होना, पानी का बढ़ जाना। इन वाकयात के दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तबूक के मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तो आपकी आगे आगे मदद करता था। आप तबूक पहुंचे, रूमियों का लश्कर बल्का पहुंच चुका है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूमियों के दिलों में ऐसा खौफ, ऐसा रौब डाला, अल्लाह के नबी जैसे ही तबूक पहुंचे वो सारे रिटर्न हो गए, वापस चले गए, आपसे जंग ना की, सारे वापस चले गए। गज़वा तबूक में जंग नहीं हुई थी। आपका खौफ, आपका रोब और आपका दबदबा ऐसा पहुंच गया कि हम इनके यहां लड़ने जा रहे थे, हमारे सामने आकर खड़े हो गए और 30,000 का लश्कर लेकर आए। डर के हमारे सारे रूमी रिटर्न हो गए और इस गज़वे में जंग ना हुई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तबूक के मकाम पर रुके। रुकने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर कुछ लोगों से मुसालहत भी की। कुछ अलग अलग एरिया के लोग आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की कि हम अब आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे, और अल्लाह के नबी ने उन्हें अमान भी दे दी। इस जरिए से गज़वे तबूक का यह पूरा मारका मुकम्मल होता है। अब एक अगली हेडिंग बनाइएगा, अल्लाह के नबी की मदीना वापसी। अब अल्लाह के नबी सब ने यह सब सारा गज़वा मुकम्मल हो गया। अब आप वापस लौट रहे हैं मदीना की तरफ, और इसी आपके सफर में जब आप आ रहे थे ना, तब एक बस्ती आई थी जिसे हिज्र कहा जाता है, मदाइन सालेह, जहां पर कौम सालेह पर अजाब आया था। अल्लाह के नबी ने कहा यहां रुको मत, जल्दी जल्दी यहां से निकल जाओ, क्योंकि यह अजाब वाली जगह है, यहां रुको मत, जल्दी जल्दी यहां से निकल जाओ, जिसे हिज्र भी कहा जाता है और मदाइन भी कहा जाता है। तबूक के रास्ते में यह जगह पड़ती है। अल्लाह के नबी ने कहा यहां से जल्दी निकल जाओ, ना यहां कैंपिंग करना है, ना रुकना है, ना खाना पकाना है, जल्दी यहां से निकल जाओ, क्योंकि अजाब वाली जगह है। अब अल्लाह के नबी मदीना वापस लौट रहे हैं। आप मदीना वापस लौटे। आपकी ये आदत मुबारका थी कि जब आप कहीं से भी सफर से रिटर्न आते, सबसे पहले मस्जिद जाया करते थे। अब अल्लाह के नबी गए मस्जिद नबवी में, जंग से वापस लौटे थे, मदीना आ गए मस्जिद नबवी में। अब आप बैठ गए,
जितने मुनाफिक मदीना में थे, और आप चाहें तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि अल्लाह के नबी के जाने के बाद मदीना में सिर्फ या तो मुनाफिक थे, या औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। उनके अलावा 3 सहाबा इकराम ऐसे और थे जो सुस्ती की वजह से रुक गए थे मदीना में। या तो मुनाफिक थे, या औरतें, बच्चे, बूढ़े, माजूर लोग जो होते हैं वो थे। और उनके अलावा 3 ऐसे सहाबा थे जो ताकतवर थे पर सुस्ती की वजह से जंग पर नहीं गए थे, और उन तीनों के भी आप नाम लिख लीजिए। काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबिया। काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबिया। अब ये 3 सहाबा इकराम भी रुक गए थे अपनी सुस्ती की वजह से, कोताही की वजह से। जाता हूं निकलता हूं, ठंडा टाइम, खेतियों के पकने का टाइम, बड़ा अच्छा लगता था खेत में, सुस्ती की वजह से रुक गए, कोई उज्र नहीं था। अब अल्लाह के नबी मस्जिद में आकर बैठे, सारे लोग आए उज्र करने के लिए। मुनाफिक जितने थे झूठे सब आए, मेरा ये प्रॉब्लम था, कहा जाओ अल्लाह ताला की सुप्रत तुम्हारा मामला, मेरा ये मामला था, कहा जाओ अल्लाह की सुप्रत, सबको माफ कर दिया, सबको बोला जाओ कोई मसला नहीं, जो थे सबको माफ कर दिया जितने मुनाफिक थे। अब उसी वक्त काब इब्न मालिक की एक लंबी रिवायत सही बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है, कहीं पर भी आप काब बिन मालिक लिखेंगे आपको रिवायत मिल जाएगी गजवात के बाब में। काब इब्न मालिक कहते हैं कि जब ये सारे मुनाफिक उज्र पेश कर रहे थे तो मुझे भी मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि जा तू भी उज्र पेश कर दे, सबका तो एक्सेप्ट हो रहा है, तेरा भी एक्सेप्ट हो जाएगा। कहा देखो अगर कोई दुनिया का और कोई इंसान होता ना तो ऐसा झूठ बोलता कि मुझे पकड़ नहीं पाते, लेकिन ये अल्लाह के नबी इनके सामने झूठ नहीं बोल सकते। गए अल्लाह के नबी की खिदमत में और कहा अल्लाह के नबी से सुनिए, ताकत थी, कुव्वत थी, सब कुछ था, सिर्फ सुस्ती की वजह से नहीं गया हूं, सिर्फ सुस्ती की है मैंने। अब अल्लाह के नबी ने कहा जाओ, जब तक तुम्हारा अल्लाह फैसला नहीं करेगा मैं फैसला नहीं करूंगा। और सजा क्या दी? समाजी बायकाट, पूरी सोसाइटी का बायकाट। क्या कहा? पूरी सोसाइटी इन 3 सहाबा इकराम से बात नहीं करेगी, क्योंकि तीनों ने सच बोला आकर। अल्लाह के नबी कोई मसला नहीं था, कोई उज्र नहीं था, सुस्ती की वजह से हम जमकर नहीं गए। काब इब्न मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी को डायरेक्ट जाकर बोला कि अल्लाह के नबी सुनिए, आपके अलावा कोई औरत आना तो मैं अभी बात करूंगा, बात पकड़ नहीं पाएगा मेरी, पर आप अल्लाह के नबी हैं, इसलिए यहां झूठ नहीं चलता, सच चलता है। कोई मसला नहीं, कोई माजरत नहीं, मैं अपनी सुस्ती की वजह से नहीं गया। अल्लाह ने तीनों सहाबा इकराम का बायकाट करवा दिया। अब देखिए, एक तरफ मुनाफिक झूठ बोल रहा है और उससे आपने माफ कर दिया। ये सहाबा इकराम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी सच्चाई दुनिया को बताना चाहता था। मुनाफिक तो वैसे ही झूठा है, उसके झूठ सच से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बताने की जरूरत नहीं थी। पर ये सहाबा हैं, इनका किरदार पर कभी कोई एतराज ना कर पाए, इसलिए इनके किरदार की ऊंचाई बताना जरूरी थी। काब इब्न मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि सब लोग हमसे बात नहीं करेंगे। काब इब्न मालिक बड़ा प्यारे अंदाज में अपना पूरा वाकया बयान करते हैं। मैं नमाज पढ़ने जाता, उस जगह बैठता जहां अल्लाह के नबी सलाम फेरने के बाद देखेंगे, पर अल्लाह के नबी मुझे नहीं देखते। सलाम करता पर सलाम का जवाब नहीं देते, बड़ी तकलीफ में था। कहा मेरे जो 2 दूसरे साथी थे वो जरा बुजुर्ग थे, जब बातचीत बंद हुई तो घर जाकर बैठ गए। मैं नौजवान था, घर भी नहीं बैठ सकता था, इधर जाता उधर जाता, कोई मुझसे बात नहीं करता। एक मर्तबा मैं अपने भाई के पास गया, उसको भी सलाम किया, उसने भी जवाब नहीं दिया। कहा जब तक अल्लाह के नबी नहीं बोलेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे। काब इब्न मालिक कहते हैं इंतहाई ज्यादा तकलीफ का दौर, इंतहाई ज्यादा परेशानी का दौर। इसी हालत में 40 दिन निकल गए, पर तीनों के साथ उनकी बीवियां रहा करती थी। 40वें दिन अल्लाह के नबी की तरफ से एक और खबर आई, एक और बायकाट को और सख्त किया जा रहा है। खबर यह आई कि काब सुनो, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि अब तुम्हें अपनी बीवी को भी उसके घर भेजना, उससे भी तुम बात नहीं कर सकते, उसे ही भेजो। कुछ सवाल जवाब नहीं किया, सिर्फ इतना पूछा तलाक दे दूं या सिर्फ छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि अल्लाह के नबी का हुक्म है ना, बात में दिमाग थोड़ी चलता था साहबा का। हमारे यहां तो सुन्नतों के बाद ही दिमाग चलता है। हदीस में है
ایسا ہے ویسا کہا گیا ہے، میری عقل میں نہیں آتا، میری دماغ میں نہیں آتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہاں تو ڈائریکٹ سوال. کہا بیوی کو چھوڑ دو. کہا طلاق دے دوں کیا؟ جیسے چھوڑ کر آ جاؤں؟ کہا نہیں طلاق نہیں دینا، صرف چھوڑ کر آ جاؤ. کعب بن مالک کہتے ہیں بیوی کو بھی چھوڑ دیا. 40 دن سے وقت اوپر ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں اسی دور میں ایک بادشاہ کا لیٹر میرے پاس آتا ہے، ایک بادشاہ کا خط میرے پاس آتا ہے کہ کعب سنا ہے تمہارے ساتھی نے تم کو چھوڑ دیا ہے، آؤ ہمارے پاس ہم تمہیں عزت دے دیں گے. دیکھیے کیسے امتحان لیتا ہے اللہ رب العالمین. جب آپ حق پر آتے ہیں نا تکلیف تبھی آتی ہے. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں یار کل تک بددین تھے، حرام کماتے کھاتے تھے، کبھی پریشان نہیں تھے، جب سے حلال پر آئے بڑے پریشان ہیں. تو یہ امتحان ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا. کعب بن مالک کیا کہتے ہیں کہ جب وہ خط آیا تو میرے اوپر تو عذاب دوہرا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو عذاب چل ہی رہا ہے، دوسری طرف تیرا یہ عذاب. خط پھاڑ کر انہوں نے آگ میں لگا، آگ جلا دیا اس لیٹر کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی ہیں، انہیں کسی عزت کے لیے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں، انہیں عزت اسلام میں ملنے والی ہے. وہ کہتے ہیں اسی حالت میں دن گزرتے رہے، 40 سے اوپر دن چلتے رہے. 50واں دن تھا، فجر کا وقت تھا. اللہ کے نبی پر وحی آئی اسی سورہ توبہ میں آیت نمبر 118 118 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو نازل کیا. اسی لیے سورت کو سورہ توبہ یا سورہ برات کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کرام کی برات کو نازل کیا کہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی، اب انہیں معاف کرو اور سب لوگ ان سے بات کرو. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب مجھے اطلاع دینے والے نے آ کر بتایا خوش ہو جا، تیری برات نازل ہو گئی، تیری سچائی کا تحفہ اللہ نے تجھے دے دیا. وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا. اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا تو سارے صحابہ مجھے خوش آمدید کہہ رہے تھے، سب سے میں نے ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ نے تب جا کر کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کو معاف کیا. اس ذریعے سے مکمل یہ پورا غزوہ ہوا. اسی سن ہجری میں کچھ اور بڑے واقعات ہوئے تھے. وہ 3 واقعات میں آپ کو بتا دوں، آخری اس پر ہماری آج کی بات مکمل ہو جائے گی. اسی سال میں 3 اور بڑے واقعات ہوئے تھے. نمبر 1، آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تھا شعبان سن 9 ہجری میں. شعبان سن 9 ہجری میں ام کلثوم کا انتقال ہوا. اور آپ جانتے ہیں یہ کن کی بیوی تھی؟ حضرت عثمان غنی کی. پہلی بیوی تھی حضرت رقیہ آپ کی بیٹی، انتقال ہوا تو آپ نے ام کلثوم دے دی. ان کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر تیسری ہوتی تو اس کا نکاح بھی تجھ سے کر دیتا. اتنی محبت آپ عثمان غنی سے کیا کرتے تھے. اسی سال شعبان کے مہینے میں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے. نمبر 2، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اسی سال میں اس کا بھی انتقال ہوتا ہے. اور اس سورہ توبہ میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے. لوگوں نے ریکویسٹ کیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھا دوں گا. اور عمر ابن خطاب نے پکڑ لیا، نہیں یہ منافقوں کا سردار تھا، اب اس کا جنازہ پڑھیں گے، ایسا مت کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی نازل کیا کہ اس کا جنازہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے. حضرت عمر کی موافقت میں آیت نازل ہوئی، اور ایسی ایک نہیں کئی آیتیں ہیں. حضرت عمر نے مشورہ دیا اور اللہ نے حکم نازل کر دیا قرآن میں. یہ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ ان کے مشورے کو حکم بنا کر قرآن میں نازل کیا. غزوہ بدر کے موقع پر بھی، اس موقع پر بھی آپ چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. حضرت عمر نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو، یہ غلط ہو جائے گا، غلط پیغام جائے گا. اللہ کے نبی پڑھنے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا اس کا جنازہ مت پڑھو. نمبر 3، تیسرا بڑا واقعہ ہوا تھا نجاشی، جس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں نا، اسحمہ، اس کا انتقال ہوا تھا رجب سن 9 ہجری میں. اور اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ مدینہ میں پڑھی تھی. یہ 3 بڑے واقعے اسی سال میں ہوئے. ام کلثوم کا انتقال، عبداللہ بن ابی کا انتقال، اور اسحمہ جس سے نجاشی کہا جاتا ہے اس کا انتقال. یہ 3 بڑے واقعے اسی سال اسی سن میں رونما ہوئے، جس کی وجہ سے یہ سال مشہور ہوا. اب تقریباً ان بنیادی باتوں پر آج کا ہمارا غزوہ تبوک کا معاملہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد ابو بکر صدیق کا حج پر جانا اسی سال، پھر سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع اللہ کے نبی کا حج، اور 11 ہجری میں اللہ کے نبی کا دنیا سے رخصت ہونا، اور آخری میں
ازواج مطہرات کا تعارف مختصر سا ایک درس میں انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، اے اللہ تو ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دین کو آسان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دین پر ہمیں عمل کر کے اس دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔